Good morning, students. Your next topic is sexual reproduction. So, sexual reproduction involves the formation of the male and female gametes. We have done in asexual reproduction, that is, there is no or very less formation of gametes, but in sexual reproduction मेल ਤੇ फीमेल गैमीट्स पक्का बनते ही बनते आ आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, चाहे एक इंडिविजुअल ही दोनों चीज़ां पैदा करे मेल ते फीमेल गैमिट, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, चाहे अलग अलग इंडिविजुअल पैदा करन ऑफ द अपोजिट सैक्स। द गैमिट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। हुण ये मेल ते फीमेल गैमिट आपस दे विच फ्यूज होकर जाइगोट बनाउंदे ने, जिस तो अगे नवा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। दिस वन इज एग, दैट मीन इट इज फीमेल गैमिट, एंड दिस वन इज स्पर्म एंड मेल गैमिट। एग इज फीमेल गैमिट, स्पर्म इज मेल गैमिट। व्हेन दीज बोथ गैमिट्स fuse with each other, they will form two cell structure that is called zygote. Gamete, male gamete, female gamete. इन्होंने अगे की बना लिया तुहाडे कोले दो सैल स्ट्रक्चर, टू सैल स्ट्रक्चर, ये जाइगोट आ। टू सैल दी आ तां इहनूं असीं डिप्लॉयड कहने आ, ये सिंगल सिंगल सैल दे ने, दे आर कॉल्ड द हैप्लॉयड। बट दिस प्रोसैस बहुत एलैबोरेट आ, कॉम्पलैक्स आ एंड स्लो प्रोसैस आ एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले ये वाला प्रोसैस बहुत स्लो आ ते कॉम्पलैक्स आ। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स of sexual reproduction result in the offspring that are not identical to the parents। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ इंडिविजुअल बनते आ, ऑफस्प्रिंग बनते आ, वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स नाल दे नहीं होंगे। जिमें ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, बट हेयर दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। They have done a study of plants, animals and fungi that show they differ so greatly in external morphology and internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, they share a similar pattern। Meaning ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਫੰਗਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਅਲੱਗ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਲੀ ਫੰਗਸ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। पर जदों सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन की गल आउंदी है, जदों रीप्रोडक्शन उन्होंने रीप्रोडक्शन सैक्शुअली करनी आ तो इक्को ही पैटर्न अपनाते हैं। इक्को ही पैटर्न मीनस दो गैमीट्स पैदा होंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिज्म की पहला ग्रोथ होंदी है, फिर वो मैच्योरिटी ते आउंदे आ अपनी लाइफ दे विच, फिर रीप्रोडक्टिव फेज आउंदा है और रीप्रोड्यूस करते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के पीरियड नूं वी कॉल इट द जुवेनाइल फेज। इनू असी जुवेनाइल फेज कहने आ। एनीमल्स दे विच इनू जुवेनाइल फेज कहने आ। इट इज़ नोन एज वैजीटेटिव फेज इन प्लांट। प्लांट्स दे विच जिहड़ा तुहाडा ये फेज आ ग्रोथ दा, उहनूं वैजीटेटिव फेज कहंदे आ। एनीमल्स दे विच जिहड़ा ग्रोथ दा पीरियड आ, उहनूं असी जुवेनाइल फेज कहने आ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म दे विच ए फेज की जिहड़ी ड्यूरेशन आ, मतलब टाइम पीरियड आ, वो अलग अलग आ। इस तो बाद आ जाता रीप्रोडक्टिव फेज। एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज मार्क द बिगनिंग ऑफ रीप्रोडक्टिव फेज। उस तो बाद रीप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता। आपां सपोज वी कैन से कि बचपन तो लैके साडा एडोलेसेंस पीरियड तक का जिहड़ा टाइम हुण किसी दे विच यह टाइम 10-12 सालों ते आउंदा, किसी 11 सालों ते आउंदा, मतलब यदी ड्यूरेशन अलग अलग आ। अपने आले दुआले वो कहता कुछ तुसी चेंजेस देख सकते हो। तुसी अपने आले दुआले ही ट्री देखो कि उन्होंने सारिਆਂ इक्को मंथ ही फ्लावर आते हैं, हरेक साल तो साल बाद फ्लावर आते हैं। कई फ्रूट्स भी ने जिवें मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स जिहड़े सीजनली आते हैं। कुछ प्लांट्स है जिन्होंने सारा साल ही फ्लावर आते रहते हैं, सीजनल का काम ही नहीं, तो कुछ ने जिन्होंने सीजनल ही फ्लावर आते हैं। सो प्लांट्स
ਦੇ ਆਰ ऑफ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਐਨੂਅਲ ਐਂਡ ਬਾਇਨੀਅਲ ਟਾਈਪਸ। ਐਨੂਅਲ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਇਨੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। that show clear cut vegetative, reproductive and senescence phase। senescence phase means ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ phase। ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਸੈਂਟ ਮੀਨ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਨੂਅਲ ਤੇ ਬਾਇਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀਨੀਅਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬੀਜਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਇਨ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬੈਂਬੋ ਸਪੀਸੀਸ। ਬੈਂਬੋ ਸਪੀਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਆ ਸਟ੍ਰੋਬਲੀਅੰਥ ਕੁੰਥੀਆਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਆ ਸਟ੍ਰੋਬਲੀਅੰਥ ਕੁੰਥੀਆਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਆ ਨੀਲਾ ਕੁਰੰਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਕੁੰਜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2006 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੈਸਿਵ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲਿਊ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਰਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਦੋਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼। ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਦੈਟ ਅਮੰਗ ਐਨੀਮਲਸ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਡਸ ਦੇ ਲੇ ਐਗ ਆਲ ਥਰੂ ਦਾ ਈਅਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਐਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੋਗ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲੇ ਐਗ ਓਨਲੀ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਊਐਵਰ ਬਰਡਸ ਇਨ ਕੈਪਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਲਿਵ ਇਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗ ਲੇਇੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫੀਮੇਲਸ ਆਫ ਪਲੈਸੈਂਟਲ ਮੈਮਲਸ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦਿੰਦਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਮੇਲਸ ਆਫ ਪਲੈਸੈਂਟਲ ਮੈਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ? ਓਵਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, as well as hormones changes during their reproductive phase, but these changes are only occur in females, not in males.
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਮੈਮਲ, ਨੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਮੈਮਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਓ, ਸ਼ੀਪ, ਰੈਟ, ਡੀਅਰ, ਡੌਗ, ਟਾਈਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰਸ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮੋਂਕੀ, ਏਪਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹਿਊਮਨਸ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਨੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰਸ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਲਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਵਾਈਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੇ ਅਕਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਰੀਡਰਸ।